ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ GS ಬ್ರದರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಲೇಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನದೀಮ್ ಹಾಗೂ ನಾವೇದ್. हेलो हेलो नमस्कार, थैंक यू भरत। बेहतरीन जो हमारे कमेंट्री यहाँ पर जो सुना रहे हैं मिस्टर भरत। नहीं जो डीजे जुड़े हैं जीएस डीजे साउंड सिस्टम नेचकनबाग, जिनके ओनर है मिस्टर बाला अन्ना। और इस समय अगले बल्लेबाज शाही 11 की ओर से ऑन डाउन के दरमियान उतर चुके हैं। खेलने के लिए सज्ज होते हुए बल्लेबाज मिस्टर रुपेश। शाही 11 के ओनर मिस्टर चंद्रहास चंदेकर तथा अनिल बोलेकर थोड़े से निराश होते हुए और इस समय यहाँ पर दौड़ पड़े सिंगल के वास्ते। एक रन आसानी के साथ बटोर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस वक्त करो या मरो इनकी जीत जो हासिल करनी होगी मेरे ख्याल से बिल्कुल। और पिछले मैच के मतलब मैच के दावेदार मिस्टर फिर से यहाँ पर विठोबा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर समकता सामना करेंगे बाएं हाथ के खिलाड़ी मिस्टर पवन। एक बेहतरीन जो खिलाड़ी है पवन, आज क्या करामत जो कर पाते हैं। इस बार घुटने टेक कर खेलने की जो कोशिश है, लेकिन अपने अंदाज के सारे चल बसी गेंद सीमा रेखा से बाहर चल पड़ी 4 अंकों के लिए। एक धमाधर जो चौका देखने को मिला बहुत देर के बाद जो पवन के वजह से। इसी प्रकार जो शाही 11 खुद पहुंचती हुई 4 अंकों की सहायता से स्कोर बोर्ड में जो स्कोरिंग 5 रन। बिल्कुल शाही 11 अब तक इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से
एक भी मैच जो नहीं जीते हैं मेरे ख्याल से शाही 11 बिल्कुल ये मैच जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीतना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। जो एक अंबिक प्रीमियर लीग एक बेहतरीन जो टूर्नामेंट, और इस बार पवन अपने बल्ले का फेस खुलते हुए खेला, शॉट ओवर फील्डर जो तैनात किया है फील्डर को, बिल्कुल बाएं और दाएं हाथ के फील्डरों को जो सही सजावट जो की है वहां पर, और पहला ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ, पहला ओवर समाप्त। एक ओवर के बाद स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर शाही 11 माज देवबा का कुल मिलाकर जो स्कोर 6 रन, एक विकेट जो खोए हैं और 6 रन। गेंदबाजी में इस वक्त जीएस ब्रदर्स की ओर से गेंदबाजी में जो गेंदबाज मिस्टर शेखर, खास करके जिनको गोवा से जो इनवाइट किया है, और मैं याद देना चाहूंगा यहां पर शेखर फ्रॉम गोवा, यानी कि जो आप कारवार के हैं, गोवा से जो खास करके बुलाए यहाँ पर जीएस ब्रदर ने, जिसको खरीदा है, और इस वक्त यहां पर बॉलर अपनी बॉलिंग में पर तैयार। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पवन जो गेंद के इंतजार में इस वक्त हौसले में, और इस बार कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, दौड़ पड़े सिंगल के वास्ते, एक रन जो बटोर दिया, दूसरे रन जो तलाश, यहां पर खतरे की घंटी बज सकती है, लेकिन इस बार सुरक्षित जो अपने क्रीज पर, बिल्कुल जो करीबी मामला बन सकता था, खतरे की घंटी बज सकती थी, लेकिन खूब किस्मत वहां पर पवन जो सुरक्षित अपने क्रीज पर जब पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन जो बटोर लिया पर दोनों बल्लेबाजों ने, और इस बीच फिर से एक बार शेखर अपने ओवर के अगले गेंद लेकर धीरे धीरे नंबर को पार करते हुए, इस बार अजीब का शॉट खेला, हॉट एंड शॉट के दरमियान जिस शॉट को जो पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर, 4 रन, बढ़िया जो चौका रहा पवन के बल्ले से, बेहतरीन ताबड़तोड़ जो अंदाज के सारे जिस शॉट्स को खेला था वहां पर पवन ने, बिल्कुल एक शानदार चौका। कुल मिलाकर जो 12 पर पहुंचा हुआ स्कोर अब तक फर्स्ट दूसरा ओवर जो प्रगति पर नेक्स्ट मैच कौन सा? फुल टॉस गेंद, यानी कि नो गेंद का जो करार मिलता हुआ इस वक्त मिस्टर नदीम शेख, जिनका नो गेंद का जो करार आज का हमारे जाने वाले हम पर मिस्टर नदीम शेख, नावेद शेख, दोनों भाई भाई है, और इस बीच फ्री हिट का मौका, एक सुनहरा मौका जो फ्री हिट का एक बोनस जो मौका मिलता हुआ पवन के पास, देखते हैं क्या कर्म जो कर पाते हैं, बोनस चांस का फायदा उठा पाते हैं नहीं यहां पर पवन, और इस बीच यहां पर शेखर फ्री हिट का मौका, और इस बार खेल दिया फ्री हिट के मौके पर, हवे में खेल बसे, एक रन जो आसान के साथ बटोर लिया, और दूसरा रन भी यहां पर आसान के साथ पूरा कर लिया। फ्री हिट का मौका था जरूर यहां पर बल्लेबाज पवन के पास। इस दो अंकों की सहायता से स्कोरिंग में जो तब्दीली बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 15 के अवसर पर पहुंचता हुआ स्कोर, और फिर से एक बार आप पर बॉलर तैयार शेखर, इस बार बिल्कुल जो बढ़िया शॉट रहा, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर, 6 रन, बिल्कुल एक बिग हिट देखने को मिला बहुत देर के बाद पवन के बल्ले से, एक शानदार जो चौका, बेहतरीन छक्का जो पवन, ऐसी जो ताबड़तोड़ जो अंदाज बॉलिंग पर कार्बोनेट से जो गेंदबाजी करेंगे मिस्टर शेखर, और इस बार हॉट एंड शॉट, हॉट एंड शॉट की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई पवन, जो आप खड़े खड़े ही खेल सकते हैं, क्योंकि बढ़िया आप खेल रहे हैं। इस बीच शाही 11 की ओर से कुल मिलाकर जो स्कोर जुड़ता हुआ अब तक 21 रन 21 पर जो पहुंचा हुआ स्कोर, फिर से वहां पर शेखर, इस बार धीमी गति की गेंदबाजी, बिल्कुल जो चतुर भरी गेंदबाजी, बल्लेबाज को जो बल्ला फैलने का जो मौका दिया, लेकिन शानदार गेंद जरूर कहना चाहूंगा, चतुर भरी गेंद। कुल मिलाकर 2 ओवर का जो खेल समाप्त, 2 ओवर के बाद जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में जो स्कोर शाही 11 देवबाग 21 पर जो पहुंचा हुआ स्कोर शाही 11 देवबाग का। शाही 11 के ओनर है मिस्टर अनिल बोलेकर तथा चंद्राज चंदेकर,
थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी टीम जहां पर लड़ाई जरूर लड़ रही है आखड़े में। और इस मैच के बाद अगला मैच जो हो जाएगा मेरे ख्याल से अगला मैच हिपली चैलेंजर्स तथा गंगापुत्र गंगावली। अगला मैच एक बेहतरीन जो मैच होने जा रहे हैं, गंगापुत्र गंगावली तथा हिपली चैलेंजर्स। दोनों टीमों के महान कप्तानों से निवेदन, कृपया आप यहां पर आके टॉस कीजिए। हिपली चैलेंजर्स के कप्तान मिस्टर अजय तथा गंगापुत्र के कप्तान मिस्टर अनूप। और इस बार बढ़िया हिट, बिग हिट भेज दिया इस स्लॉट से दूसरे स्लॉट पर, हवाई फायर, हवाई यात्रा में भेज दिया। बढ़िया शॉट रहा है पर रुपेश के बल्ले से, एक बड़े दिग्गज बल्लेबाज है मिस्टर रुपेश, और छक्के के कारण बढ़ता हुआ स्कोर तेज गति के सारे 27। नंबर डायल करूंगा। फिर से विठोबा अपनी ओवर के अगले गेंद लेकर जा, क्लीन बोल्ड। बिल्कुल जो जगह बनाकर जिस गेंद को जो डाला था, बिल्कुल वहां पर जड़ में डालती गेंद, कुछ कर नहीं पाया और बेहतरीन जहां पर विकेट बनता हुआ। हमारे साथ जो जुड़े हैं मिस्टर भरत। थैंक यू आरजे। ಈ ಬಾರಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಯಿ 11 ದೋಬಾ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ 4 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಪವನ್ ಈಗ
ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶು ಅನಿಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಉಳ್ಳ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಲಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಲಾರಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕೆಟ್ ಬರಲು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಕಾಶ್. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಕಾಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಕಾಶ್ ಸಂದೇಶ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭೂಷಣದ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 43 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪವನ್. ಈ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಗಂಗಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಯುಪ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಳದು ಬಾರಿಸುವಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಖ್ಯಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಕಾಶ್ ಟು ಪವನ್ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಲಭಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ ಮುಖೇನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರರ ಮುಖೇನ 4 ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇವತ್ತು ರನ್ ಔಟ್. ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಯಿ 11 ದೇವಬಾಗ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗ ಚಿರಾಗ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಡಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಟು ಪವನ್ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಯತ್ನ, ಡೆಸದ ಸೂಚನೆ. ಈ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬರೋದ ಹೊಡೆತ 4 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 59ರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪವನ್. ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಸತ, ಈ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾದಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಾದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಮುಖೇನ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಮರಳಿ ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್ ದತ್ತ. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಬಾಗ್ ತಂಡ 61 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತಂಡ 61 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಜಯ ಗಳಿಸಲು GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 62 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಗಂಗಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಲು 62 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಲೇನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಿ 11 ದೇವಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. YCC ಬಾಯ್ಸ್ ದೇವಾಗ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ APL ಅಂಬಿಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿ 11 ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಅವರನ್ನು ಸೋಲು ಅನಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಪರಿಚಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೂ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು 6 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 6 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಕೂಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನ 6 ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ 11 ದೇವಾಗ್ GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಉದುರಿ ಪತನ. ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಆಟಗಾರ ಸತೀಶ್ ಪರಿಚಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಲೇಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಡೆಯ ಆಟಗಾರ ಸತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ. ರನ್ ಆಗುವ ಸತತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ GS ಬ್ರದರ್ಸ್. ಈ 1 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ನಿನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸತೀಶ್
ಅನಿಲ್ ಟು ಸತೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಾದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡು 4 ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮತ್ತೆ 4 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ 15 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ಉದುರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸಾಯಿ 11 ದೇವಬಾಗ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2ರ ಆಟಗಾರ ಅಜಯ. ಅಜಯ್ ಟು ಶೇಖರ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಯತ್ನ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳು ತೆರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯತ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳು ತೆರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ದಿನದ ಅಂಬಿಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಈ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಟದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಬಿಗಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್ ಮುಖೇನ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಈ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಜಯ್ ಟು ಸತೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಯತ್ನ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಜಯ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್ ಟು ಶೇಖರ್. ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಸತವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಲಭಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತಂಡ 19ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. GS ಬ್ರದರ್ಸ್. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್. ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಬಾಗ. ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಬಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಿಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಉದುರು ಬದನ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊರು ಆಟಗಾರ ಗಜ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಗ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಎರಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಗಂಗಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಈ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂದೇಶ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 13ರ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಸಂದೇಶ ಟು ಸುನೀಲ್. ಎಡಗ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ 4 ರನ್ಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುನೀಲ. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡೆದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ 6 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಈ 6 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲುಗಡೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಕ್ ಪರವಾಗಿ. ಮೂರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಜಿಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಾದಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಸಾಕ್ತಾನಂತ. बारह गेंदे बचे हुए 12 गेंदों में 33 रन की जरूरत. ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಜಿಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 99ರ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಬಾಗ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಕಿಶೋರ.
ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳು ತೆರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಂದೇಶ್. ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಾಗ್ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್, ಕಿಶೋರ್ ಟು ವಿನೋದ್. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಗಳು ತೆರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಲು ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದತ್ತ ಸುನಿಲ್. ಸತೀಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ 6 ಉದುರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನರಸಿಂಹ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 73ರ ಆಟಗಾರ ನರಸಿಂಹ ಪರಿಚಯತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ. ಈ ಬಾರಿ ನರಸಿಂಹ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಗಂಗಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹಿಪ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ದನೆ ಹೊಡೆದ ನರಸಿಂಹ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 6 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ನರಸಿಂಹ. ಈ 6 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಬಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಾಗ. ನರಸಿಂಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದತ್ತ. GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ 7ನೇ ಉದುರಿ ಪತನ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ GS ಬ್ರದರ್ಸ್ 37ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ವಿನೋದ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಲಭಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಚವೆ 5 गेंदों 25 रन की जरूरत. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲುವೆಗಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಪವನ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ GS ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ 8ನೇ ಉದುರಿ ಪತನ. ವಿನೋದ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ವಿಟೋಬ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ 6 ರನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ. 6 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ 6 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ ವಿಟೋಬ್ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಲಭಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮುಖೇನ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಾಗ ತಂಡದ ಮಾಡಲು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಲುವಿನ ಲತ್ತ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಾಗ. ಈ ಚುಕ್ಕಿಯ ಮುಖೇನ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಾಗ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗರ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ.